ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்களை ஐடி ஸ்மைல் பண்ண எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பக்கத்தில் சேலம் மெயின் ரோட்டில் சோலை ரெசிடென்ஸ் அங்கே தான் இருக்கேன். இப்போ இன்றைக்கி என்ன வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம வந்து படம் பூஜை பார்க்க போகிறோம். படம் பூஜை பார்க்க போகிறோம். என்ன படம் பூஜை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக டவுட்லாம் இல்லை. கண்டிப்பாக நம்ம படம் தெரிஞ்சு வந்துருக்கோம். பெருசு அப்படிங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். விக்னேஷ் இந்த படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாரு. நம்ம நண்பர் தான். இந்த படத்தை நான் நடிக்கிறேன். இந்த படத்தில் யார் ப்ரொடியூசர், மொத்தம் யார் டீட்டெயில்ஸு, யார் பிஆர்ஓ, யார் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாங்க. இது புதுசாக வரவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆறுதலான படமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஆறுதலாக எப்படின்னா, புதுசாக நிறைய கேரக்டரை உள்ளே கொண்டு வர ஒரு டைரக்டரோட மனம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். புது ப்ரொடியூசர் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் நான் எக்ஸிட்டாக நடிச்சிருக்கேன். என்னை பற்றி டேரக்டர் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் வீடியோவும் பார்ப்போம். ஸ்கிப்பும் லாஸ்ட் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य स्मृतवक्त्राख्या वार्षत्या वर्षतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विस्मक्षेणं तमाश्रये। हरिः ओम्। गोविन्द गोविन्द गोविन्दद्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः दिवेद्य प्राप्ते श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे भागे गाना प्रभवादीनां षष्टि संवत्सराणां मध्यमसन्निधो विशेष पूजामहमध्य करिष्ये। अवोवस्पृश्याः गणनं भूतगणादिसेवितं कविद्वजम्भूर्णसारवक्षसम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर आमीन्। वनस्पतै धूपैः नानागुणसंयुतः ध्येयं सर्वदेवानां धूपोऽयमृतिह्यतां सुगन्धधूप परिमलधूपदीपानन्दरामणमण्यम् इदं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि।
तस्मै नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मध्यं कामेश्वरो वै श्रवणाय साधु उदयाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः गजाननाय विद्महे गजमुखाय धीमहि तन्नो श्रीमन्न नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रस्याः गोत्रस्याः हरिहरन मीनराशि नक्षत्र रेवती नक्षत्रो मीनराजातस्य हरिहरन् शर्मणाः सककुटुम्बानां गोत्रस्याः अश्विनी नक्षत्रो मेषराजातस्य अरुण कुमार शर्मणा सककुटुम्बानां गोत्रोद्भवानां मिथुनं नक्षत्रं तिरुवादिரை जन्म नक्षत्र मिथुनराजातस्य पेरु राजा लाइट कलर राजा शर्मणाः सहकुटुम्बानां पेरु यारावदु சொல்றீங்களா பேரு गोत्रं चित्रा नक्षत्रो तुलाराजातस्य पेरु प्रभु शर्मणाः सककुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य आंटनी कुंभराशि सदभिषा नक्षत्र कुंभराज आंटनी शर्मणाः सहकुटुम्बानां गोत्रोद्भवानां विघ्नेश तुलाराशि विशाख गरुडं मनिति व्यासगोत्रस्याः विघ्नेश नक्षत्र विशाखा नक्षत्र विघ्नेश शर्मणाः सहकुटुम्बानां आश्लेषा नक्षत्र देवविनायक शर्मणाः आश्लेषा नक्षत्र कटराज देवविनायक शर्मणाः धनुष राशि मूलां जन्मनक्षत्रः सहकुटुम्बानां शिवगोत्रस्याः चित्रपोलिगणनक्षत्र कन्याराजातस्य पेरु कार्तिक शर्मणाः रोहिणी नक्षत्रराजातस्य रमेश शर्मणाः गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्र सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्र शिवराजातस्य रमेश शर्मणाः सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य ऐश्वर्यार्थं गणकनकवस्तुवाहनादिविवृद्धिसिद्ध्यर्थम् अतः कलुषो फलत्र चित्र आरंभकालेषु अत समस्त लघुजनानाम् अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं धनलाभाभिवृद्धि समस्त जनानां मनो अन्योन्य अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं मनसो चित्र सकलकार्यसिद्ध्यर्थं श्री महामंगलगणपति स्वामिनः आकारबिन्दयोः कुङ्कुमार्चनं युतं समर्पयामि। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णिकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम भालचन्द्राय नमः, ओम स्कन्दं गणेश्वराय नमः, ओम स्कन्दागदाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम भूताय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम अध्यक्षाय नमः, ओम दिविज अमृतं हानिवेद्यं निर्यामि तं कर्पूर ज्योतिरक्षान् धारयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः। पर्याप्त्यनन्तरायाय सर्वस्तो मजिरास्तो मुक्तो महर्भवति
सर्वस्याभ्यै सर्वस्य दिशे सर्वदेनाप्नोति सर्वं सिद्धयति गजाननाय विद्महे गजमुखाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात् ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदाः महामङ्गलगणपति स्वामिनः पादारविन्दयोः अनन्तकोटि नमस्कार कर्पूर ज्योतिरक्षान् धारयामि। குணந்தரும் செல்வம் தந்திடும் அடையார் படுதுயராயின வெல்லாம் நிலந்தரம் செய்யும் நீள் விஷம்பருளும் அருளொடு பெருநிலமளிக்கும் வளம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினமாயினச் செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணாவென்னும் நாமோ பகவத் கிருபா கடாட்சேன சித்திரஸ்து समस्त कार्य अनुकूल्य जय सिद्धिरस्तु तदास्तु। சார் வணக்கம்.
இன்றைக்கி பெருசு பட பூஜை நடந்திருக்குது. அந்த படத்தை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லுங்கள். உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். என் பேர் வந்து திருச்சி ரமேஷ். வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த படத்தை வந்து ஆண்டனி சாரும் பிரபு சாரும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்னேஷ் யோகி சார் வந்து இயக்குறாங்க. இதில் வந்து பெருசுனா வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு ஊருக்குள்ளே இறந்துட்டாருன்னா அதுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளை மையமாக இதுவரை யாருமே அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை. அவங்க மருமகன் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பெருசோட இறப்பில் என்னென்ன நடக்குது, அது கிராமத்தில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி அந்த சடங்குகள் பண்ணுறாங்க, அதில் வர்ற பிரச்சனைகள் இது சம்மந்தமாக வந்து இந்த படத்தை எடுக்கிறாங்க. இதில் வந்து பெருசு, அதாவது நான் பெரிய மீசக்காரரு, பெருசாக இதில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம திருச்சியை சேர்ந்த திருச்சி தமிழகத்தில் வந்து யாருமே தொடாது. தமிழகத்தில் வந்து இந்த இலவு, அதாவது கிராம சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய காரியத்தில் வந்து நிறைய சடங்குகள் இருக்கும். அந்த சடங்கு நடக்கும் போது அந்த மருமகன் மகள் இது சம்மந்தப்பட்ட இவங்க இந்த பெரியவர் இறந்து போனால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை மையமாக வச்சு எடுக்கிறாங்க. இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாய்ப்பில் வந்து நான் பயன்படுத்தி நல்லா என் திறமையை காட்டுவேன். இதில் வந்து ப்ரொடியூசருக்கும் இயக்குனருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். வணக்கம் சார். குட் நேம் சொல்லுங்கள். வணக்கம், அலெக்ஸ் ராஜா. பெருசு படத்தில் பூஜை போட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் ஒரு ஆக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். டீட்டெயில் சொல்லுங்கள். இல்லை, ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம். அதாவது விக்னேஷ் டேரக்டர் வந்து புதுமுகம் தான். ரொம்ப ஏற்கனவே நாற்கரம் அது மாதிரி நிறையா படம் பண்ணியிருக்காப்புல. உண்மையில் சிறப்பு. சிறுவர்களை, அதாவது சிறு இயக்குநர்களை வளர விடணும்னு சொல்லி என்னுடைய மாமா சொல்லியிருக்காங்க. நிறையா படம் வந்து மாமா அலெக்ஸ் அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சிச்சுவேஷனில் இவங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு. அதாவது நம்ம பிள்ளைங்க, சிறு பிள்ளைங்கள, சிறு டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வளர விடணும். இந்த தருணத்தில் இந்த படம் பெருசான படம் இன்னும் பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய சார்பாகவும் நம்மளுடைய இயக்குநர்கள் மற்றும் அனைவருடைய சார்பாகவும் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பாக இந்த படம் பெருசாக வர வாழ்த்துக்களை கூறுகிறேன். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். விக்னேஷ் யோகி இயக்கிற திரைப்படத்தில் இப்போ பூஜை நடந்திருக்குது, பெருசுங்கிறது அது டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஆமாம், இப்போ விக்னேஷ் யோகியோட நிறையா பண்ணியிருக்காரு. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேராக இருக்குது. எல்லோரும் கிராமத்தில் சொல்லுவோம், பெருசு இங்கே வா, பெருசு இங்கே வா அப்படிம்போம். ஆனால் அந்த பெருசுன்ற ஒரு டைட்டிலில் வச்சு ஒரு கதை கான்செப்ட் நல்லா இருக்குது. எவ்வளோ தடைகள் வந்தது, அதெல்லாம் தாண்டி இந்த இடம் நல்லபடியாக வந்திருக்காரு. பார்ப்போம். உங்கள் நேம் சார்? வெங்கடேஷன். உங்கள் நேம்? லக்ஷ்மி. பெருசு படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். அன்றைக்கி பூஜை நடந்திருக்கு சிறப்பாக. ஆமாம், விக்னேஷ் யோகி இருக்கார். அவர் என்னோட நண்பர் தான். நல்ல ஒரு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றின்னுவாங்க. அந்த மாதிரி இவருடைய முயற்சி வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள், எங்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். நாங்களும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறோம். இதில் பாப்பா எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுவோம். லக்ஷ்மி. ஓகே, தேங்க்யூ. நல்லபடியாக வாழ்த்துக்கள். ஓகே. விக்னேஷ் யோகி இயக்கத்தில் நீங்கள் வந்து பெருசு படம் பூஜை போட்டுருக்காங்க. இங்கே ஐயா வந்து ப்ரொடியூசர் ஐயா இருக்காங்க. சார், உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிரபு, என் பேர் திருச்சி பிரபு. உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் நேம் சொல்லுங்கள். பிரகதி தியா ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, சூப்பர் சார். இப்போ எத்தனாவது படம் சார் இது பண்ணுறது? இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு படம் தான் நமக்கு. இது ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? இதுக்கு முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம், சின்ன படத்தில் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து இப்போ தான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓ, சூப்பர் சார். இந்த படத்தை எப்படி சார் எப்படி ஒரு ஜானராக இருக்கும் இந்த படம் எப்படி? அதாவது கிராமத்து நேட்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருசுன்ற ஒரு டைட்டிலில் ஒரு அந்த கிராமத்தில் வந்து ஒரு பெரிய காரியம் நடக்கும்போது அந்த ஃபேமிலியில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிற, ஏன்னா கதையை வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது. இது ரிலவெண்ட்டான சப்ஜெக்ட்டு. ஆமாம், விக்னேஷ் யோகி தான் டைரக்டர் பண்ணுறாங்க. நானும் ஆண்டனி சாரும் சேர்ந்து இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, சூப்பர் சார். இந்த காலத்தில் வந்து ப்ரொடியூசர் கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக அப்படியே கிடைச்சாலும் படம் ரிலீஸ் பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக. திருச்சியில் வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்கீங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக. அதுதான் அது எப்படி சார், எப்படி ஒரு ஜாயிண்ட் ஆகும்? அதாவது இந்த ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடு ஒரு நிறைய ஒரு பெரிய வட்டாரம் நமக்கு இருக்குது. இருந்தாலும் என்னையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 வருஷமாக முயற்சி பண்ணி தான் இந்த இதில் நாங்கள் இறங்கியிருக்கோம். ஏன்னா உங்களோட பேராளமான ஆதரவு நமக்கு வேணும். ஏன்னா ஒரு முக்கியமான இதுக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்கிறோம். அதனால் சிறப்பாக வரணும்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். ரொம்ப நன்றி சார். சரி, ஓகே. தேங்க்யூ. சார், வணக்கம். வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பெருசு படம் பூஜை போட்டிருக்கீங்க. ஆமாம் சார். உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். சார், என் பேர் பன்னீர்செல்வம். சினிமா பிஆ இருக்கும்.
நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம டேரக்டர் வந்து என்ன விக்னேஷ் யோகி சார் எனக்கு ஒரு 1.5 வருஷமாக வந்து நல்ல ஒரு தொடர்பில் இருக்கார். நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி. கதைகள் நிறையா வச்சுருக்காரு. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு படத்தை தயாரித்து சொல்கிறாரு. என்னென்னா பார்த்தா படம் பெருசுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மனிதருடைய வாழ்க்கை தான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறாரு. இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனால் தலைமை பொறுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரியவர் இருந்தால் தான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து அந்த சரி பண்ணி போக முடியும். இன்றைக்கி பாருங்கள், இன்றைக்கி ஒரு பெரியவர் இல்லாட்டினா அந்த வீடு பூரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறதுக்கு சரியான ஆளே இருக்காது. ஆனால் அதை மையமாக வச்சு பெருசுன்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. அவர் கூட வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் இவங்கெல்லாம் எல்லாம் இருந்து நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி சிறப்பாக அதாவது குறுகிய காலத்தில் இருந்தாலும் ஒரு சிறப்பான நல்ல ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு உண்மையிலேயே சாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும். ப்ரொடியூசர் 2 பேர் இருக்காங்க, 2 பேர்த்துக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லணும். இந்த படம் பெரியவளில் வளர்ச்சி அடையணும். நான் கடவுள்கிட்ட எல்லாம் அனைவரும் சாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். சார் நீங்கள் இப்போ ஒன்று கேட்குறேன், இப்போ ஆர்டிஸ்ட் யார் சார் அந்த படத்தில் நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா? இதுக்கு மேலே கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை சார், இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதுக்கான தயாரிப்புகள் நடந்துருக்கு. அதுக்குன்னு ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுவாங்க. ஹீரோயின் யாருன்னு சொல்லி இனிமேல் நம்ம டேடி சார் உங்களோட சொல்லுவாங்க. நல்லா சிறப்பாக இருக்குது சார். நன்றி, தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ. குட் நேம் சொல்லுங்கள். பூபதி சார் என்னோட பேர். ஓகே சார், இப்போ வந்து பெருசு படம் வந்து பூஜை போட்டிருக்காங்க. சிறப்பு அம்சங்கள் சொல்லுங்கள் சார். நடிக்கிறீங்க? ஆமாம், கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையுமே சொல்லப்போனால் அந்த பெருசுன்ற டைட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு கதை. அதாவது சினிமா நிறையா படங்கள் வருது போகுது, ஆனால் ஒரு கரெக்டான கதையை கொடுக்குற இடத்துல இன்றைக்கி பிரணவ் தியா ப்ரொடக்ஷனில் விக்னேஷ் யோகியோட தயாரிப்பில் வந்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த பெருசுன்ற கதை என்னென்னா, ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. ஊரில் ஒரு பெரிய கரையம், அந்த பெரிய கரையத்தில் வழி விடுற தேங்காய் முதற்கொண்டு கடைசியாக போடுற வாய்க்கரிசி முதற்கொண்டு அதை செய்கிறது தான் வருது. அந்த பெருசுங்கிற படத்தில் இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கதையை சொல்லக்கூடாது, நான் இதுக்கு படம் நேரில் பார்த்தா தெரியும். ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பாளர்கள் நம்ம டீமில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். நன்றி சார். மேடம் வணக்கம் மேடம். குட் நேம் சொல்லுங்கள். தானியஸ்ரீ, நான் கும்பகோணத்துலேருந்து வரேன். பெருசு படம் இப்போ வந்து பூஜை போட்டிருக்காங்க. இதில் நீங்கள் என்ன ரோல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இதில் நான் ஒரு பொண்ணாக ரோல் பண்ணுறேன். ஹீரோயினாக பண்ணுறீங்களா இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு கேரக்டர், முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணுறேன்? முக்கியமான ஒரு கேரக்டர். ஓகே சொல்லுங்கள். விக்னேஷ் யோகி டேரக்டர் பற்றி 2 வாரம் சொல்லுங்கள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு? அவங்க அம்மாவோட தெரிஞ்சவங்க, பட் அம்மாவுக்கு மூலயமா நான் வந்துட்டேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ எப்படி இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே உள்ளே வந்தீங்க? எப்படி கதை கேட்டுட்டு எப்படி இருந்துச்சு பெருசு அப்படிங்கிற படத்தை? இன்னும் இந்த ஸ்டோரி வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது, பட் அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். நான் அம்மா ஓகே சொன்னதுனால நான் வந்து இதுக்கு நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா அம்மா சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இது ஃபஸ்ட் படமா உங்களுக்கு? ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு படம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு படமாக சொல்லிட்டீங்க. இப்போ வந்து சின்ன பிள்ளை நடிக்கிறேன்னு கேள்விப்பட்டேன். எப்படி பண்ணுறது? சின்ன பிள்ளையில ஒரு 2 ரோல் பண்ணியிருக்கேன். அது படத்துலையா? ஆமாம். என்னென்ன படம் பண்ணிருக்கீங்க? சீரு, அப்புறம் நிறைய மூவி பண்ணியிருக்கேன், பட் இப்போ ஞாபகம் இல்லை நேம்லாம். ஓகே தேங்க்யூ மேம். சார் வணக்கம். சொல்லுங்கள். ஆண்டனி சார். சூப்பர் சார். இன்னைக்கு வந்து பெருசு படம் பூஜை சார். ஆமாம் சார். வந்து ப்ரொடியூசராக இருக்கிறீங்க. ஆமாம் சார். ப்ரொடக்ஷன் நேம் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. சார், அக்வா 9 ப்ரொடக்ஷன் சார். இப்போ வந்து இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப நாள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸ்டோரி நல்லா வந்திருக்கு சார், கண்டென்ட் நல்லா வந்திருக்கு. இதை சரி படம் பண்ணுவோன்னு சொல்லி இப்போ இந்த நல்ல நாள் இது மாதிரி இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் எப்படி இது ஆதரவு பண்ணுறோம், நீங்களும் பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் சார். டேரக்டர் நேம் சொல்லுங்கள். டைரக்டர் விக்னேஷ் யோகி சார், என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி வந்து மூவ் பண்ணார் இவங்கள்ட்ட வந்து? இப்போ இந்த காலத்தில் ப்ரொடியூசர்களுக்கு எதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக? இல்லை சார், கண்டென்ட் அவர்கிட்ட இருக்குது சார். ஸ்டோரி ஸ்ட்ராங்குனால நம்ம யாராக இருந்தாலும், நான் இல்லைனாலும் நிறைய ப்ரொடியூசர் ரெடியாக இருக்காங்க. ஆஸ் ஏ ஃப்ரெண்டாக நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க சார். எப்படி கதை கேட்கும்போது எப்படி தோணுச்சு, எப்படி ஃபீல் ஆகுச்சு? இல்லை சார், உடனே ஓகே சொன்னதுக்கு அர்த்தம் அது சொல்ல? இல்லை சார், ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது அப்படியே இதாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரியில் பயங்கர ஸ்ட்ராங் இருந்ததுனால இதை உடனே ஓகே பண்ணுவோன்னு சொல்லி தான் ப்ரொசீட் பண்ணோம் சார். இது ஃபஸ்ட்டு படமா உங்களுக்கு? இப்போ ஆமாம் சார், ஃபஸ்ட்டு படம், ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு படம் சார். சூப்பர். நல்ல வெற்றி பெற வாழ்த்துறேன். தேங்க்யூ சார். வணக்கம். குட் நேம் சொல்லுங்கள். விக்னேஷ் யோகி என் பேர். பெருசு படம் இன்றைக்கி பூஜை சிறப்பாக நடந்துச்சு. இயக்குனர் 2 வார்த்தைகள் சொல்லுங்கள் படத்தை பற்றி. கட்டாயம். இந்த பெருசு படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் சாதாரணமாக ஒரு பெரிய காரியத்துக்கு போயிருந்தேன். ரீசெண்டாக ஒரு 2 மாதம் முன்னாடி ஒரு பெரிய காரியத்துக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அந்த பெரிய காரியத்தில் நடக்கிற சில விஷயங்கள் நோட் பண்ணேன். எனக்கு அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஸ்பார்க் ஆச்சு. ஏன் நம்ம இந்த விஷயத்தை இப்போ திரைக்கு கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணேன்.
அப்படி ஐடியா பண்ணும்போது எனக்கு இதை ஸ்க்ரீன் ப்ளேவாக நம்ம பண்ணலாம் எடுத்து, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கதை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேஷுவலாக இந்த ஒரு ஒன்லைன் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் நம்ம நண்பர்கள் வந்து ப்ரொடியூசர் சார் வந்து ஆண்டனி சார், பிரபு சார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணேன். நாங்கள் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக ஜாலியாக உட்காந்து சில கதைகள்லாம் பேசுவோம். அப்படி பேசும்போது இந்த கதை ஒரு வாட்டி சொல்லும்போது, தலைவா நல்லா இருக்குது தலைவா இந்த கதை, இதை நம்ம வந்து பண்ணி பார்க்கலாமே, நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. அப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது சில விஷயங்கள் உள்ள ஆழமாக போக போக அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு கதை. 2 ப்ரொடியூசருக்கும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இமிடியேட்டாக பண்ணிடலாம், இதுக்கு உண்டான வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம், நீங்கள் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, இது நல்ல மெசேஜாகவும் இருக்குது, இது ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளேவும் இருக்குது, ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு வீட்டுக்கு அவசியம் ஏன் சொல்கிறாங்கங்கிறதும், அந்த பெரிய மனுஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த வீட்டில் என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ இருக்க காலகட்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கதை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, சூப்பர் சார். இது யார் சார் மியூசிக் ஆர்டிஸ்ட் யாரையும் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க? மியூசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிருத்தோடைய அசிஸ்டன்ட் சார், காட்சன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர், அனிருத்தோடைய அசிஸ்டன்ட், அவர் தான் பண்ண வைக்கலான்னு இருக்கேன். ஓகே, நம்ம நண்பர் தான் அவர். சூப்பர் சார். இது ஆர்டிஸ்ட் யார் இல்லை, ஆர்டிஸ்ட் வந்து மெயின் ஆர்டிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் உள்ளே போடல சார், ஏன்னா இது கதை தான் சார் ஹீரோ. அதை பேஸ் பண்ணி முக்கியமான அந்த சில யூடியூப்ஸில் சில பேர் ஃபெமிலியராக இருக்க ஆர்டிஸ்ட்டை ஹீரோக்கெலாம் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். திருச்சியில் நிறைய இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இங்கே இருக்காங்க. நிறைய அவங்களுக்குலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க, ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. சரி, அவங்கள நம்ம வளர்த்து விடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. நான் எப்பயுமே அதை வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். அதில் வந்து ரொம்ப யார் நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு பெஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு இங்கே ஒரு 4-5 ஆர்டிஸ்ட் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் திருச்சியில். அதில் வந்து ஒரு தாத்தா கேரக்டர் பண்ணுறது வந்து மீச ரமேஷ். அது மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான சில கேரக்டர் வந்து லட்சுமிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க, ஜான்சிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆர்டிஸ்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம், புதுமுகங்களை போடுறோம். ஆனால் முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட்டும் இதில் இருப்பாங்க. கதையில் ஒரு 2 ஃபேஸ் வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட் போடுறோம், கண்டிப்பாக சூப்பர் கட்டாயம் போடுறோம். ஓகே சார். லொக்கேஷனில் எங்கே பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே திருச்சியில் ஒரு சீன் பண்ணுறோம் சார். இங்கே சோலை ரெசார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாருடைய ப்ராப்பர்ட்டி, அங்கே நம்ம இங்கே ஒரு சீனை பண்ணிவிட்டு முழுக்க காரைக்குடிக்கு தான் சார் இந்த ஸ்டோரி போகுது. ஆமாம், ஒரு பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே நடக்கிற சம்பவம் சார், அதை பேஸ் பண்ணி. அதாவது இந்த கதை பொறுத்த வரைக்கும் மதுரை பேஸு, திருநெல்வேலி பேஸு, அப்படி திருச்சி பேஸ் எல்லாம் கிடையாது சார். இது காமனாக டோட்டல் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு பாரம்பரியமாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி போகிற கதை. கேமராமேன் யார் சார்? புதுசாக இப்போ மூவ் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் சொல்லுங்கள். அதான் சார், இப்போ கேமராமேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ஒரு கேமராமேன் வந்தாங்க, பேசுனாங்க, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ பெங்களூரில் வந்து நம்ம நண்பர் மூலமாக வந்து விக்கின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க. மேபி அவரை வச்சு நம்ம பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். சூப்பர் சார். கண்டிப்பாக நீங்களும் இருக்கீங்க உள்ள, கவலைப்படுவாங்களா, நீங்களும் இருக்கீங்க, உங்களுக்கும் ஒரு கேரக்டர் உண்டு. ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், இந்த படத்துலையும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பேன். கண்டிப்பாக தேங்க்யூ சார். இப்போ வந்து நிறைய ப்ரொடியூசர் கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கதை ஹீரோ, இன்றைக்கெலாம் வந்து ஹீரோ தான் இருந்தால் அப்படிலாம் இல்லாமல் கதையோட கரு இருந்தாவே இன்றைக்கி வெற்றின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். அதை நம்பி இருந்து நீங்கள் வந்து வெற்றியாக ஒரு ப்ரொடியூசர் பண்ணி நீங்கள் பூஜை போட்டிருக்கும் போது ரொம்ப வெரி ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த இடத்த பார்த்தா இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது சார். இந்த இடத்த பற்றி முதல்ல சொல்லுங்கள், அந்த மற்ற டீட்டெயில்ஸ். சார், இந்த இடத்த பற்றி சொல்லணும்னா இந்த இடம் வந்து 5.5 ஏக்கர் சார் மொத்தம். இது வந்து திருச்சியில் இருக்க நம்ம குணசீலம் போகிற வழியில் இருக்குது, சோலை ரெசார்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இடம். நல்ல அருமையான பிளேஸ் இது. கும்பகோணத்துலேருந்து எங்கேருந்து? கும்பகோணம் திருச்சியிலேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் சார்? இங்கே திருச்சியிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் வரும் சார். சார், இப்போ வந்து ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து ஹீரோ இருந்தால் தான், பெரிய ஹீரோ இருந்தால் தான் பண்ண முடியும், ஹீரோயின் இருந்தால் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து ப்ரொடியூசர் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, எனக்கு நல்ல கரு உணவு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க கதை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அது ரன்னாக போயிட்டே இருக்கும், நான் புதுமுகமாக யாரை வச்சாலும் படம் வின் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு பெரிய ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா யூடியூப்பில் உள்ளவங்கலாம் சரி தான், அவங்கள வந்து நிறைய பிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். நம்ம ஊர்லேயே சில பேர் வந்து அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, அவங்களா கொண்டு வரணும் ஒரு வாழ்த்துக்கள் இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது சார். இது வந்து திருச்சி எந்த இடத்துல இருக்குது? ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பாக சார். இந்த இடத்துல இருக்க இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட தான் நம்ம படத்துடைய ப்ரொடியூசர் 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க. ஆண்டனி சாரும் பிரபு சாரும் பண்ணுறாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க. நம்மளுடைய டிஸ்கஷன் எல்லாமே இங்கே தான் சார் நடக்கும். நம்மளுடைய பிளானிங்காக இருக்கட்டும், இந்த படம் சம்மந்தமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்த ரெசார்ட்டில் தான் பண்ணுவோம். நாங்கள் வெளியிலலாம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில் தான் எல்லாமே பண்ணுறது. அதனால் இங்கேயே நம்ம பட விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே தான் ஷேர் பண்ணிக்குவோம். இங்கே தான் நம்ம வந்து ஆடிஷன் பண்ணுவோம், இங்கே தான் எல்லா விஷயமும் நடக்கும். சார், நம்ம வந்து இப்போ பெருசு பட பூஜைக்கு வந்து பெரிய விஐபிலாம் வந்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. அவங்க போய் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள்.
கட்டாயம் சார். வந்தவங்க எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் தான், ஆனால் பார்க்க அப்படி தெரியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டு நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வருஷமாக நம்மளை பார்க்குறாங்க. எனக்கு நிறைய உதவிகளும் நமக்கு அது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எப்போ சார் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளானிங்கில் இருக்கீங்க? எப்போ முடிக்கிற மாதிரி ஒரு பிளானிங் இருக்கும்? ஒரு 40 days டேட் அப்படி சொல்லி சீக்கிரம் நீ முடிக்க, ஏன்னா புதுமுகங்களாக வச்சு சீக்கிரம் முடிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதெல்லாம் கேட்குறேன் சார். இல்லை, ஷூட்டிங் வந்து பிளான் வந்து நம்ம ஜூனில் ஆரம்பிச்சிடலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். ஜூனில் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் லொக்கேஷன் காரைக்குடி லொக்கேஷனுக்கு போனோம். அங்கே நம்ம சில ஆர்ட் டைரக்டரை வச்சு நம்ம அங்கே சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆர்டிஸ்ட் நம்ம இங்கே கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டியது தான். ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் போகிற பிளானிங் இருக்கீங்களா? அப்படிங்கிற இப்போ அந்த மாதிரி தான் வந்து இல்லை சார், கட்டாயம் சார் தேவைப்படுது சார். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு விஷயங்கள் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் நம்ம அதை பார்க்கும்போது இன்னும் பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் வரும்போது ஹோம் ஒர்க்குங்கிறது கட்டாயம் இருக்க தான் செய்யும். அது எல்லா படத்துலையும் இருக்கிறது தான். ஆமாம் சார், உங்கள் படம் வெற்றியடைய வாழ்த்து. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. நன்றி சார். வணக்கம். வணக்கம் சார். எப்படி சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி சார் இருக்குது? இந்த ப்ராஜெக்ட் பெருசு அப்படிங்கிற படம் இது. ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த படம் பூஜையில் நான் வந்து கலந்துக்கிட்டேன். சந்தோஷம். விக்னேஷ் அப்படிங்கிறவர் டைரக்ட் பண்ணுறாரு. கண்டிப்பாக. இதில் நான் ஒரு கதாபாத்திரம் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்பா. சந்தோஷம். இது ஃபுல்லாகவே கொல்லிமலையில் ஷூட்டிங் போக சொல்லியிருக்காப்புல. ஓகே ஓகே. ஒரு நம்ம விக்னேஷ் ஏற்கனவே தெரியும், நாட்கரம் படம் ஒரு எடுத்திருந்தார், டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அப்போது என்ன நடிக்க கூப்பிட்டுருந்தார் ஆக்சுவலாக. அப்படியா? அப்போது சம்திங் நான் அதில் நடிச்சிருக்கேன். ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி ரோல் பண்ணியிருக்கேன். சரி. நெக்ஸ்ட் அப்போ இருக்கும்போதே வந்து பேசிக்கிட்டாங்க. எப்படின்னா நெக்ஸ்ட் படம் பண்ணுவாங்க, இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்லேயே பேசிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் முன்னாடி பேசிட்டாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அதே ப்ரொடியூசர் இருந்தாங்க. அந்த நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கும்போது வெரி ஹாப்பியாக இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு. அவங்க பேசும்போது சரி, இந்த திரைப்படத்தில் நடிக்க புதுமுகங்களும் சரி, மற்ற கும்பகோணத்தில் வந்தவங்களும் சரி, எல்லாருமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக பேசுனாங்க. இந்த கதை வந்து நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கதையாக இருக்குது, பெருசாக இருக்குது, ஒரு வயசானவர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மையமாக காமிக்கக்கூடிய படமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வெரி ஹாப்பி. என் நண்பர் சொன்னால் மணி நண்பர் அவர் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய மனதாக வாழ்த்துறேன். அதேமாதிரி இந்த திரைப்படத்தில் வந்து கேமராமேன் வந்து விக்கி அப்படின்னு பெங்களூரில் நம்மளோட நடிகை நண்பர். நான் தான் அவருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக கேமராமேனாக பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலாக விக்கி கூட கேட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சாங் இதில் பாடலாமா அப்படின்னு ஒரு பிளானிங் கேட்டிருக்கேன். ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறேன், எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக. சரி, அதுவும் பண்ணலாங்கிற ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட. ஒரு சரி, இந்த படத்தில் நல்லா நடக்கும். ஓகேவா? கண்டிப்பாக சார், நடக்கும். நல்லபடியாக பண்ணுங்க. நல்ல உள்ளங்கள். இப்போ எப்படின்னா எல்லாருமே வந்து இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நான் நம்ம சேனல் தான் ஆக்சுவல் கிரிட்டி சேனல். பட் இது பேட்டி எடுக்கும்போது டைரக்டர் பேசும்போது சரி, மற்றவங்களும் பேசும்போது என்ன தெரியுதுன்னா, எதுவுமே வந்து நீங்கள் உயர்ந்தவங்க நீங்கள் கீழவங்க அப்படின்லாம் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் நடுத்தரமாக இருப்போம். அப்படின்னா கதை நல்லா இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் பண்ண ரெடி அப்படிங்கும்போது இது புது ப்ரொடியூசர்னு சொல்கிறோம். புது ப்ரொடியூசர், புது படம் எடுக்கிறோம், புதுசாகவே நாங்கள் உருவாக்குறோம், ஒரு கதை ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு நாங்கள் போயிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. கண்டிப்பாக. அது டேரக்டர் கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, யூடியூப்பில் உள்ளவங்கலாம் அவங்கள வளர வைக்கணும், அவங்கள கொண்டு வரணும், அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களாம் அவங்க மேலே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு. சொந்த ஊர் திருச்சியிலே இருக்கிறாங்க. திருச்சியில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப மனசு ஒரு மாதிரி கஷ்டம். எப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அவங்களாம் வந்து வெளியே கொண்டு வரும்போது அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி. இப்போ நான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கட்சி எதுவாக இருந்தாலும் லட்சியம் இருக்கும். நம்ம ஆக்டிவிஸ்ட் யூடியூப் சேனலில் லட்சியமே என்னென்னா நிறைய பேரை வளர விடணும், நிறைய பேர் திரை உலகத்தில் வரணும், அவங்க வெளிப்படையாக மேலே வரணும் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஒரே கண்டென்ட்டாக போட்டு போங்களேன், சினிமா ஒன்று ரிவ்யூ ஒன்று போட்டு போங்க, மற்றதையும் போட்டுட்டு போங்க. எனக்கு எல்லோரும் வேணும், அங்கே உள்ளவங்களும் எல்லாருமே மேலே வரணும் அப்படின்னு எண்ணங்கள். கண்டிப்பாக நானும் ஒரு பெரிய படம் பண்ணுறேன் விரைவில். கண்டிப்பாக சார், பண்ணுங்க. பண்ணுறேன். அதில் ஒரு 4-5 ஷாப்பிங் பண்ணுறேன். அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour ஸ்டோரி ஒன்று பண்ணுறேன். நான் பண்ணுற பட்ஜெட் வந்து ஆக்சுவலாக 1 கோடி பட்ஜெட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக 1 கோடின்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் நினைக்க வேணாம். இதேமாரி கஷ்டப்படுற மக்களை மட்டும்தான் நான் திரையுள்ள கொண்டு வரலாம். கண்டிப்பாக சார், நல்லா வருவீங்க. நல்லா விஜய் டிவி பாலா அவர்கிட்ட நான் வந்து பேசலாம்ன்ற ஒரு சந்தோஷம் அவர் போகலான் இருக்கேன். பட் அவர் கிடைக்கலன்னா நானே ஹீரோ இறங்கலான் இருக்கேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் ஒத்துழைங்க, நல்லா பண்ணுங்க. எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு வச்சுங்க, கண்டிப்பா பெரிய லெவல்ல வெற்றி பெறலாம். கண்டிப்பா சார். ரொம்ப நன்றி சார். ஓகே, தேங்க்யூ. சார் வணக்கம். எப்படி சிறப்பாக அப்படின்னு சார் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பூஜைக்கு வந்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது மாதிரி இந்த படத்துக்கு உங்கள் ஆதரவு எல்லாரும் கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். வணக்கம். நல்லா சிறப்பாக முடிஞ்சுங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி. ஆதரவு கொடுங்க. இந்த படத்துக்கு பெருசாக வெற்றி பெறணும்.
நன்றி. வாழ்த்துக்கள்.